Hello everyone, welcome to English class. In this class, we are going to see a new prose lesson. Prose lesson, a hobby turns into a successful career. It is in your page number 35. It is an unit 2. Unit 1, we had completed all those things, supplementary, prose, poem, etc. Include, we have given all the question answer for you. So please copy down in your note. Let's see the lesson. It is in your page number 35. Hobby turns into a successful career. Hobby means by utilizing the waste time by drawing, swimming, etc. See in this picture, you can see that a girl is painting, another a boy is cooking, a girl is watering the plant, and another girl is uh, playing guitar and singing a song. Let's see the lesson. Today we are going to, in this lesson we are having three sections. Note it down. In this class we are having three sections. One is money. Money, he is a school going boy. Let's see the lesson. Once there was a boy named Money. He was studying at the school in his village. He found it difficult to read and write. His grandfather noticed him and helped him by reading bedtime story. While he was a அந்த பையன் வந்து ஒரு வில்லேஜில் வளர ஒரு கிராமத்தில் வாழ்கிற பையன். அவனுக்கு வந்து ஒரு படிக்கிறதோ எழுதுறதோ அவன் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக ஃபீல் பண்ணான். பட் ஃபாதர் வந்து அவனோட கிராண்ட் ஃபாதர் தாத்தா என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா ஒரு பெட் டைம் ஸ்டோரிஸ் வந்து அவனுக்கு வந்து கண்டினியூஸாக ரீட் பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணார். கிராஜுவலி ஹீ ஸ்டார்டட் ரீடிங் ஆன் ஹிஸ் ஓன். நவ் he not only enjoyed reading but also had started writing in his own stories. Let us read an essay written by Money. அதாவது ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ரீட் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருந்தது. அவங்க தாத்தா வந்து அவனுக்கு ஒரு ஃப்ரீ டைமில் வந்து ரீட் பண்ணி காமிச்சதுனால அதை வந்து ரொம்ப டெவலப் பண்ணி ரீடிங்கில் டெவலப் ஆகி ஃப்யூச்சரில் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு என்ன பண்ணான்னா ரைட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான். ஹாபீஸ் ஆர் த ஆக்டிவிட்டீஸ் தட் வி டூ இன் அவர் ஸ்பேர் டைம். ஸ்பேர் டைம்னா ஒரு ஃப்ரீ டைம். ஹாபீஸ் ஆர் யூனிக் டு பீப்புள். ஹாபீஸ்னால் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். Unique to people. Some like gardening, a few like photography, many have book reading as their hobby, while other hobbies are swimming, collecting stamps, playing video games and many more. These are some of the hobbies. People have hobbies not only to pass their free time but also to do something useful. Hobbies help people learn new things, relax after a day or tiring day and to energize. இது என்னன்னா they have to relax themselves from the hard working. டெய்லி ஹார்ட் ஒர்க்காக பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நம்ம கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு ஏதாச்சும் அதாவது நமக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு வேலையை பார்ப்போம். அதான் இந்த ஹாபீஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. Same in this case with me. I love writing, so it is my hobby. So Money says that he love writing, though he considers that it is his hobby. Writing is a unique hobby because most people don't want to exhaust themselves in their spare time. அதாவது அவங்க வந்து ஒரு நேரத்தை வந்து வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. ஹாபி டயத்தில் ரொம்ப ஈஸியாக ஃபீல் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க. many feel that hobby is tough, but I do not think so. இதெல்லாம் மணி சொல்கிற மாதிரி எழுதியிருக்காங்க. I feel writing is like painting our voice. நம்மளோட வாய்ஸை வந்து அது பெயிண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ரைட்டிங் சொல்கிறாரு. when I get free time I pick up pen and a notebook and started painting my ideas in words. So when Money got free time, he started take the pen and painted his voice, painting his ideas and write in words, and he wrote it in words. I write stories, poems and sometimes about my feelings. My mind relax when I pour my thoughts as words. So writing energizes me. ஸோ என்ன பண்ணுறாருன்னா நான் எழுதும்போது நான் ரொம்ப ஃபீல் ஃப்ரீயாக பண்ணுறேன் சொல்கிறாரு. when I write things my imagination is at its best. I imagine a world with magic and magician where I can fly and birds can talk. அதாவது நான் பறக்கிற மாதிரி உணர்றேன் எழுதும்போது. அந்த பறக்கும்போது அந்த பேர்ட்ஸ் வந்து என்கிட்ட பேசுதுன்னு சொல்கிறாரு. ரைட்டிங் ஹெல்ப்ஸ் மீ கம்ப்ளீட்லி இமென்ஸ் மை செல்ஃப் இன் டு தட் வேர்ல்டு. அதாவது என்னோட ஹோல் வேர்ல்டு வந்து அந்த ரைட்டிங்குள்ளே இமர்ஜ் ஆகுது. ஐ சிட் வித் ஸ்மால் சில்ட்ரன் அண்ட் என்டர்டைன் தெம் வித் தீஸ் ஸ்டோரிஸ் ஆஃப் மைண்ட்.
The happiness of their faces makes me to write more and better. ஸோ கண்டினியூஸாக எழுதும்போது he feels more happy. அதாவது இன்னும் எழுதிட்டே இருக்கணும் போல் தோணுதுன்னு சொல்கிறாரு. See the next one. Although writing is just a hobby for me, yet it is very beautiful. It opens my mind to think beyond the little things with a broader mind. அதாவது ஒரு சின்ன விஷயத்தை கூட பெருசாக வந்து யோசிக்கிற மாதிரி இந்த எழுத்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. இட் மேக்ஸ் மீ மோர் பேஷனேட் அபவுட் மை லைஃப். என்னோடய லைஃப் வந்து இன்னும் ஆழ்ந்த ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்குது, ஆழமாக சிந்திக்க சொல்லுது. அப்புறம் இட் மேக்ஸ் மீ லேர்ன் நியூ திங்ஸ் அண்ட் என்ஜாய் எவ்ரி மொமெண்ட் ஆஃப் மை லைஃப். என்னோடய வாழ்க்கையில் வந்து ஒவ்வொரு மொமெண்ட்டை வந்து இந்த ரைட்டிங்னால நான் என்ஜாய் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறாரு. ரைட்டிங் இஸ் ஈஸி. சி திஸ், ரைட்டிங் இஸ் ஈஸி. ஆல் யூ ஹாவ் டு டூ இஸ் cross அவுட் த ராங் வேர்ட்ஸ். ஸ்டார்டிங் எழுதும்போது நிறையா வேர்ட்ஸ் நம்மளுக்கு வரும். பட் வந்து இருக்கிற அதாவது ஒரு நிறைய வார்த்தைகள் வந்து எடுத்துகிட்டு தேவையான இடத்துல வந்து வார்த்தைகள் பொருந்தும்போது அந்த எழுத்து வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குன்னு சொல்கிறார். யார் சொல்கிறாங்கன்னா மார்க் ட்வைன். My hobby helped me in school too. When I started writing things, I was unable to describe them accurately. With the time, my experience helped me thinking of new ideas, and this made me a good writer. அதாவது இது வந்து என்னோடய ஸ்கூல் டைத்துலேயும் வந்து இந்த ரைட்டிங் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுச்சு. பிகாஸ் அன்வான்டாக எழுதுறதுக்கு பதிலாக ஒரு பர்டிகுலர் திங்ஸ், அதாவது தேவையான வார்த்தைகள் தேவையான இடத்துல எழுதுறதுக்கு எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னு சொல்கிறாங்க. Now I look out for things which I was not able to see it before. Hence, I can describe things better in my stories. I feel no problem with writing English essays or stories as it is my hobby. To become a better writer, spend time on learning how to write in different forms like fiction and non-fiction. அதாவது நிறையா எழுதும்போது அவருக்கு வந்து ஃபிக்ஷன் நான் ஃபிக்ஷன்னா வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் ஃபிக்ஷன் ஹியர்? ஃபிக்ஷன் அண்ட் நான் ஃபிக்ஷன். அதாவது எழுதும்போது வந்து அவர் வந்து கற்பனை கதைகள், உண்மையான கதைகள், ஃபிக்ஷன்னா வந்து ஒரு இமேஜினேட்டிவ் ரைட்டிங், ஒரு கற்பனையாக எழுதுறது. நான் ஃபிக்ஷன்னா உண்மையை எழுதுறது, அதெல்லாம் வந்து நிறைய டெவலப் பண்ணிக்கிட்டேன்னு சொல்கிறாரு. இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு ஆல்வேஸ் லேர்ன் அண்ட் இம்ப்ரூவ் அவர் ஹாபீஸ். ஹூ நோஸ் ஒன் டே ஐ குட் பி அ ரைட்டர் லைக் ஆர்கே நாராயணன். ஆர்கே நாராயணன்றது ஒரு நல்ல ஒரு எழுத்தாளர். do you know the former Chief Minister of Tamil Nadu, Mr. C.N. Annadurai, had the hobbies of reading and writing. He wrote many books, stories, plays, thought-provoking articles. Provokingனா அதாவது நம்மளோட நம்மளோட உணர்வில் வந்து தூண்டுறது. Articles and cine dialogues which have contributed to reformation of society and we know it today. அந்த அண்ணாதுரைன்றவர் என்னன்னா அவரோட எழுத்துக்கள் மூலியமாக மக்களுக்கு வந்து நிறைய ஒரு விழிப்புணர்வை கொண்டு வந்தவர் தான் சிஎன் அண்ணாதுரை. ஸோ this is the end of the first section here. See, whatever you like to do, make it a hobby. உனக்கு என்ன பிடிக்குதோ அதை வந்து நீ உன்னோட ஹாபியாக மாற்றுன்னு சொல்கிறாங்க. யாருன்னா வேரன் பஃபட். இவர் வேறு என்ன சொல்கிறாருன்னா, உன்னோட ஹாபி வந்து ஒரு நல்ல ஹாபியாக இருந்துச்சுன்னா இட் வில் சேஞ்ச் யுவர் கரியர். உன்னோட கரியர், உன்னோட வாழ்க்கையை வந்து வெற்றிகரமாக மாற்றுன்னு சொல்கிறாங்க. சி யுனிக்னா இந்த லெசன்லேயே இருக்கிற ஒரு சினோனிம்ஸ். யுனிக் மீன்ஸ் ஒரு தனித்துவமான ஒரு கேரக்டர் இல்லாட்டி ஒரு செயல். எக்ஸாஸ்ட்னா ஒரு எக்ஸாஸ்ட்னா ஒரு டயர்ட் ஆகிறது, டயர்ட் அவுட், முற்றிலும் சோர்வடைதல். எனர்ஜிஸ், கிவிங் எனர்ஜி. பேஷனேட் மீன்ஸ் இட்ஸ் ரொம்ப ஆசைப்படுறது அந்த ஒரு செயலில். அதாவது மணி வந்து ஹி லவ்ஸ் டு ரைட், ஸோ அது ரொம்ப ஆசைப்படுறது. அக்யூரேட்னா எக்ஸாக்ட்லி கரெக்டாக இருக்கணும். ஃபிக்ஷன்னா இமேஜினேட்டிவ் ரைட்டிங், கற்பனையாக எழுதுறது. ஸ்பேர் டைம்னா எக்ஸ்ட்ரா டைம். லெட்ஸ் see the second one. He is also a person which his hobby turns is a successful career. His name is Ajay Kumar Garg. Yeah, let's see. This is a section 2 for you. Ajay Kumar Garg is a very talented young artist. He lives in Jaipur in India. அதாவது ஜெய்ப்பூரில் வாழ்கிறார் இவர், இந்தியாவில் இருக்கிற ஜெய்ப்பூரில் வாழ்கிறவர். ஹிஸ் சைல்ட்ஹுட் வாஸ் கோயிங் ஆன் வெல் அன்டில் ஹி சஃபர்ட் அன் இன்ஜுரி அட் த ஏஜ் ஆஃப் 3. 3 வயசில் இருக்கும்போது அவருக்கு வந்து ஒரு காயம் ஏற்பட்டுச்சு. அந்த காயமே பின்னாடி என்ன ஆகுதுன்னா அவர் வந்து ஒரு பெர்மனண்ட்டாக டெஃப் ஆகிரு, அதாவது காது கேட்காமல் அவருக்கு வந்து காது கேட்காமல் போயிடுது. அவங்களோட பேரண்ட் வந்து நிறைய இது பண்ணாங்க, ஒரு டாக்டர்கிட்ட ட்ரீட்மெண்ட்லாம் கொடுத்தாங்க. பட் இட் வாஸ் ஃபெயில்டு. டோட்லி அட் லாஸ்ட் ஹி வாஸ் அ டெஃப். ஸோ
அவங்க ஃபாதர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு பெயிண்ட் பாக்ஸ் வந்து சும்மா கிஃப்டாக கொடுக்குறாரு பையனுக்கு. அதை பார்த்தவர் என்ன பண்ணுறாரு அஜய், அதை லைட்டாக பெயிண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறது அட் த ஏஜ் ஆஃப் 3 வயசில் பெயிண்ட் பண்ணும்போது அதுவே அவருக்கு என்ன ஆகுது, அவரோட அந்த ஒரு குறையை வந்து மறைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. this paragraph. So when Ajay was 5 years old, a court artist of டோல்பூர், ராஜஸ்தானில் இருக்கிற டோல்பூர்ன்ற ஒரு இடத்துல வந்து ஸ்ரீ ஸ்வாலால் saw his painting and was very impressed with his work. He then took Ajay and started training him. அதாவது இவங்க என்னன்னா ஸ்வாலால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அவங்க 5 வயசுலேயே அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு, அவரோட ட்ராயிங்கை பார்த்தோன்னே அஜய் வந்து ரொம்ப டேலண்ட்டாக இருக்காருன்னு சொல்லி அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு, அவருக்கு வந்து பெயிண்டிங் கற்றுத்தர ஆரம்பித்தார். இந்த செகண்ட் பேராக்கு நான் வந்து மீனிங் சொல்லிடுறேன். இது வந்து என்னென்னா, அவர் வந்து எஜுகேஷன் அவரோட படிப்பு முடித்த பிற்பாடு அவங்க அப்பா வந்து ஒரு டெய்லரிங் கற்றுக்கன்னு சொல்லி அஜய் வந்து அனுப்புகிறாரு. அந்தாலும் என்ன பண்ணுறாரு, அவருக்கு வந்து டெய்லரிங் பிடிக்கலை. ஸோ ஹி வென்ட் பேக் டு பெயிண்டிங். மறுபடியும் வந்து ஒரு வரைகிறதுக்கு போயிட்டார். வரைகிறதுக்கு போனோடனே அப்புறம் ஆஷா தேவின்ற ஒருத்தவங்கள்ட்ட வந்து பெயிண்டிங் கற்றுக்கிட்டாரு. என்னென்னா ட்ரெடிஷ்னல் இந்தியன் மினியேச்சர் பெயிண்டிங், அதாவது ஒரு சின்ன பொருளை வந்து பெயிண்ட் பண்ணுறதை கற்றுக்கிட்டாரு. ஸோ இதில் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா, திஸ் தேர்ட் பேராகிராஃப் மீனிங் சொல்கிறேன். அவர் வந்து மாஸ்டர்ட் ஆஃப் ட்ரைனிங், ஹி வாஸ் மாஸ்டர்ட், அதாவது பெயிண்ட்டு ப்ரஷ் எல்லாம் எப்படி கலர்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது, அப்புறம் வந்து ப்ரஷஸ் வந்து எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது, அந்த மாதிரி எல்லா ஒரு நாலேஜஸும் கற்றுக்கிட்டாரு. திஸ் soon he became an accomplished artist. ஒரு accomplished artistனா ஒரு perfect person. He uses magnifying glasses and single head brushes for miniature painting. அதாவது ஒரு கிளாஸில் வந்து பெயிண்ட் பண்ணுறதும் ப்ளஸ் வந்து ஒரு சிங்கிள் ஹேர் வந்து இருக்கிற ப்ரஷ்ஷை வந்து ஒரு மினியேச்சர் பெயிண்டிங்னா சின்ன பெயிண்ட் வச்சு வரைகிறது, அப்புறம் வந்து அரிசியில் வந்து ஒரு சின்ன இமேஜஸ் வரைகிறது, இந்த மாதிரி நிறையா வந்து கற்றுக்கிட்டாரு. This next para. Ajay exhibited his work and this is most important, and sold out 144 out of 150 paintings displayed. 150 பெயிண்டிங்ஸில் 144 வித்துருச்சு. ஸோ ஸ்டில் 6 மட்டும்தான் ரிமைனிங்காக இருந்துச்சு. He continued to show his work throughout India, the United States and United Kingdom. So in 2004 Ajay was awarded a national award of accomplished from the Indian President Dr. APJ Abdul Kalam. அவர் வந்து 2004 வந்து இந்தியன் பிரசிடென்ட் டாக்டர் அப்துல் கலாம்கிட்ட வந்து ஒரு ப்ரைஸ் வாங்கியிருக்காரு. திஸ் இவர் வந்து என்னென்னா, இது மட்டும் இல்லாமல் அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா, ஒரு டெஃப் அண்ட் டம்க்கு இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு அசோசியேஷன் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்காரு. அதில் வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் மெம்பராக இருந்திருக்காரு. ஸோ வேறு என்ன சொல்லலாம்னா, இவர் வந்து ஆர்ஃபனேஜில் வந்து சில்ட்ரன்ஸ்க்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு. அப்புறம் அவரோட ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் என்னென்னா, மினியேச்சர் பெயிண்டிங்கில் வந்து ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் மினியேச்சர் பெயிண்டிங் வந்து ஃப்யூச்சரில் வந்து மக்களுக்கு வந்து தெரியப்படுத்தணுன்ற அவருக்கு ஒரு ஆசை. த லாஸ்ட் பேராகிராஃப். அஜய் லைஃப் ஷோஸ் அஸ் that we can turn our hobby or passion into a successful career if you are ready to learn and develop our skill. நம்மளோட ஸ்கில்லை வந்து டெவலப் பண்ணோம்னா அது வந்து ஃப்யூச்சரில் வந்து ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் கெரியராக மாறும்னு சொல்கிறாங்க. திஸ் impairment means disability, miniature, small thing. Accomplished means fulfilled, ஒரு நிறைவான. magnifying means enhancing. Then what is the meaning of magnifying here? Anyone? Magnifying, wait, exhibited கண்காட்சி வைக்கிறது. Then magnifying means it is increasing. Enhancing means increasing. Revitalization, re-energy, it was boost up. Then this next one. This is your take page number 37. You can copy down these things, money, hobbies, and the section 1ல இருக்கிற true or false, choose the best answer. Please make it sure copy பண்ணிக்கங்க. Then this is your section 2. செக்ஷன் 2ல் இருக்கிற புக் பேக் செக்ஷன் 2ல் இருக்கிற ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ். தென் திஸ் இஸ் ஒன் ஆன்சர் த ஃபாலோயிங். செக்ஷன் 2ல் இருக்கிற ஏ செக்ஷன் இது, பி செக்ஷன் இது. மேக் இட் ஷுர் காப்பி டவுன். தேங்க்யூ சில்ட்ரன். லெட்ஸ் see in the next class. Now we are going to see section 3 in that second prose.
She is Ilavalagi. She is interested in carom. This is section 3 in your book. Please take your book. The hardworking and the passionate people always chase their dreams. என்னென்னா இலவகின்ற ஒரு அதாவது நம்மளோட குறிக்கோள்கள் வந்து தொடர்ந்து செஞ்சிட்டே இருக்கும்போது தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது கண்டிப்பாக அது என்ன ஆகும்னா ஒரு நாள் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் தான் முடியும். இதில் இளவழகின்றது வந்து ஒன் ஆஃப் த கேர்ள் சி த லாஸ்ட் வேர்ட் ஆட்னா நிறைய கஷ்டங்களை சந்தித்து அவங்க வந்து வெற்றி அடைஞ்சிருக்காங்க. ஷீ இஸ் அ கேரம் போர்ட் பிளேயர். மிஸ்டர் ஏ இருதயராஜ், ஹர் ஃபாதர் வாஸ் அ district level championship in carom. His dream shattered since his family did not encourage and support him. Shatteredனா டேமேஜ்னு சொல்லலாம். அவரோட அதாவது இளவழகியோட அப்பா இருதயராஜ் வந்து ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் வந்து சாம்பியன்ஷிப் பட்டம் வாங்கியிருக்காரு அந்த கேரமில். பட் ஃபேமிலி வந்து சப்போர்ட் பண்ணாதனால அது என்னென்னா அது டோட்டலி டேமேஜ் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஹீ சஃபர்ட் அ லாட். ஸோ ஹி வாஸ் டிட்டர்மைன், சி த லைன், ஹி வாஸ் டிட்டர்மைன் டு அச்சீவ் ஹிஸ் ட்ரீம் த்ரூ ஹர் டாட்டர். தன்னோட ஒரு தன்னோட ட்ரீமை வந்து தன் மகள் மூலியமாக செலுத்தி அதை வந்து வெற்றியாக நினச்சாரு. ஹீ யூஸ் டு புட் ஹர் டாட்டர் ஆன் த கேரம் போர்ட் while she listened to the sound of striker and coins. When she was 2 years old, he would carry her with him to the tournaments. He played with friends at local club. ஸோ அவங்க அப்பா எப்போல்லாம் இளவழகி 2 வயசாக இருக்கும்போது அவங்க அப்பா வந்து டோர்னமெண்ட்ஸுக்கெலாம் பொண்ணை கூட்டிகிட்டு போவார். ஸோ அட் த ஏஜ் ஆஃப் 2 வயசில் இருக்கும்போதே அந்த பொண்ணு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ஸ்ட்ரைக்கரோட சவுண்ட்ஸு காயின்ஸோட சவுண்ட்ஸ்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணாங்க. ஸோ அவங்க ஃபாதர் வந்து ஈவன் தான் அவரால் அச்சீவ் பண்ண முடியாட்டியும் அந்த லோக்கல் கிளப்ஸில் வந்து அப்பா கேரம் போர்டு விளையாடுவார். See the next para. Her father began coaching her when she was around 5. Which gave her confidence. The confidence led her to win. Her victories include the Asia Cup and South Asian Association for Regional Cooperation Cup and the World Championship Cup. அதாவது ஏஷியா கப்பும் வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஷிப் கப்பும் வெற்றி அடையிறதுக்கு காரணமாக இருந்தது எதுனா ஒரு 5 வயசாக இருக்கும்போது அவங்க அப்பா வந்து கோச் பண்ணியிருக்காரு கேரம் போர்டு எப்படி விளாட்றதுக்குன்னு. ஸோ இதனால் தற்செயலில் ஒரு மேட்ச்சில் வந்து அவள் வந்து ஜெயிச்சோடனே அவளுக்கு வந்து ஒரு கான்ஃபிடென்ட் கிடச்சிருது. கான்ஃபிடென்ட் கிடச்சோடனே ஷி ஒன் த கப், ஏஷியா கப்பும் வேர்ல்டு சாம்பியன்ஷிப் கப்பும் அவங்க வந்து வாங்கியிருக்காங்க. இந்த செகண்ட் பேரா வந்து இருதராஜரோட ஃபேமிலி அதாவது இளவழகி வந்து எப்படிப்பட்ட ஃபேமிலியிலேருந்து வந்தாங்கன்னு சொல்கிறது தான் இந்த செகண்ட் பேரா. இது இருதயராஜ் எ ஃபிஷ் கார்ட் டிரைவர் who transport material like pipes to make a living for his family. அதாவது ஒரு மீன்பாடி வண்டின்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா, அதில் வந்து பைப் வந்து கொண்டு போகிற இங்கிட்ட அங்கிட்டு கொண்டு போகிற ஒரு டிரைவராக வேலை பார்த்துட்டு இருந்தார். எ ஒய்ஃப் அண்ட் 3 daughters. அவங்களுக்கு வந்து 3 மகள்கள். தே லிவ் இன் த ஸ்மால் 1-room அப்பார்ட்மெண்ட் இன் வியாசப்பாடி, சென்னை. அதாவது வெறும் ஒரு ரூமில் வந்து வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. இஸ் நாட் எனஃப் டு அக்கமடேட்னா லிவிங் சர்வைவ் பண்ண முடியாத ஒரு ஃபேமிலி. த ட்ரோஃபிஸ் ஷி ஹேஸ் ஒன் ஓவர் த இயர் ஆர் டூ மெனி அண்ட் ஹர் ஹோம் இஸ் ஜஸ்ட் நாட் பிக் எனஃப் டு கீப் தம். The trophies left over after filling the space under the bed were given to the neighbors and relatives. அதாவது அந்த ஒரு ரூமில் வாழ்கிறாங்க. அந்த ஒரு ரூம் கட்டில் அவளோட ட்ரோஃபீஸ் எல்லாத்தையும் அந்த ஜெயிச்ச கப்பு மெடல் எல்லாத்தையும் கட்டில் போட்டு அது நெம்புன பிற்பாடும் அந்த வைக்கிறதுக்கு இடம் எல்லாமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எதிர்த்த வீடு அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கவங்க தென் ரிலேட்டிவ் வீட்டில் வந்து கொடுத்து வச்சாங்க. Financing the trips has always been a big trouble, though she has been played for the state for almost 14 years. Still she says victories follow me. அதாவது அவளுக்கு இன்னும் கஷ்டமாக தான் இருக்குது. என்னென்னா ஒரு மேட்சுக்கு போகும்போது அது மணி சப்போர்ட் வந்து இன்னும் அவளுக்கு கிடைக்கலன்னு சொல்கிறாங்க. 14 வருஷம் கேரம்போர்டில் வந்து சாம்பியன்ஷிப் பட்டம் வாங்கியிருந்தாலும் ஸ்டில் ஷீ சேஸ் விக்ட்ரிஸ் ஃபாலோ மீ. அதாவது இன்னும் அவள் சொல்கிறது என்னென்னா விக்ட்ரி வந்து எனக்கு என் பின்னாடியே தான் இருக்குதுன்னு சொல்கிறான். இளவழகி இஸ் அ மெம்பர் ஆஃப் த திருவள்ளுவர் டிஸ்ட்ரிக்ட் கேரம் போர்டு அசோசியேஷன் அண்ட் ஆல்சோ ரெப்ரசன்ட் இந்தியா அட் த கேரம் வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஷிப், ஏஷியன் சாம்பியன்ஷிப்ஸ். ஸோ அவளை வந்து
திருவள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து கேரம் போர்டு அசோசியேஷனாக இருக்கிறான். திஸ் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் கவனிங்களேன். 5th வேர்ல்டு சாம்பியன்ஷிப் 2008 இன் ஃப்ரான்ஸ். 2008 ஒரு வேர்ல்டு கேரம் சாம்பியன்ஷிப்பில் வின் பண்ணியிருக்காங்க. விமன் சிங்கிள் டைட்டில் அட் த 38th சீனியர் நேஷ்னல் கேரம் சாம்பியன்ஷிப் இன் விசாகப்பட்டினத்தில் ஒன்று வாங்கியிருக்காங்க. தென் சென்னையில் தேர்ட் ஒன்று வந்து சென்னையில் ஒன்று வாங்கியிருக்காங்க. தென் சார்க் 2009 வந்து ஒரு சார்க்கில் வந்து ஒரு டபுள்ஸில் வந்து அதில் சாம்பியன்ஷிப் வாங்கியிருக்காங்க. அப்புறம் வந்து சேம் இந்த சார்க் 2009 வந்து சிங்கிள்ஸில் வாங்கியிருக்காங்க, டபுள்ஸ்லேயும் வாங்கியிருக்காங்க, சிங்கிள்ஸ்லேயும் வாங்கியிருக்காங்க. வேர்ல்டு கப் வின்னர் இன் 2008 and the next was the 2010 championship in the US where she secured the first place in singles and doubles. ரெண்டுலேயுமே வாங்கியிருக்காங்க. 2010 சிங்கிள்ஸ்லேயும் ஃபஸ்ட் பிளேஸ் அண்ட் டபுள்ஸ்லேயும் ஃபஸ்ட் பிளேஸ். See the last one. She holds 260 medals. 260 medals. அதில் வந்து 106 வந்து கோல்டு, 17 சில்வர் அண்ட் 12 bronze இன் நேஷ்னல் லெவல் காம்படிஷன். இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் வந்து 111 கோல்டு, 9 சில்வர் அண்ட் 5 bronze மெடல் இன் இன்டர்நேஷ்னல் டோர்னமெண்ட்ஸ். ஹர் ஹாபி ஆஃப் பிளேயிங் கேரம் took her to the level of world championship. ஒரு சின்ன ஒரு ஹாபி, சின்ன ஒரு கேரம் போர்டில் இருந்து விளாண்ட ஆரம்பித்தவங்க இப்போ 260 மெடல்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க. அதில் மோஸ்ட் அது எல்லாமே கோல்டு தான், மோஸ்ட் வந்து கோல்டாக தான் இருக்குது. ஸோ த சிம்பிள் ஹாபி டேர்ன்ஸ் ஹர் இன் டு ஹர் சக்ஸஸ்ஃபுல் கெரியர். ஸோ நம்ம இப்போ வரைக்கும் மணியை பார்த்தாச்சு. மணினா ஹீஸ் அ ரைட்டர். தென் வந்து அஜய், ஹீஸ் அன் ஆர்டிஸ்ட். அண்ட் தேர்ட் ஒன் இளவழகி, ஷி இஸ் அ கேரம் போர்ட் பிளேயர். தீஸ் 3 எல்லாமே 3 பேர் ஒரு ஹாபியாக ஆரம்பித்தது தான் இப்போ என்னது ஒரு அவங்க சக்ஸஸ்ஃபுல் அவங்களோட கெரியர் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகிறதுக்கு அந்த ஹாபி தான் முக்கியமாக இருந்துச்சு. ஸோ ஐ ஹோப் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் லெசன் அண்ட் என்ஜாய் திஸ் லெசன். தேங்க்யூ கைஸ்.